و اما داستان درس سوم An unusual strike. The baseball strike of 1994-95, which kept the public from seeing the annual World Series, was not a typical labor dispute in which low-paid workers tried to persuade their employers to grant a raise above their minimum wage. On the contrary, players who earned millions of dollars yearly, who were visible on TV commercials, drove expensive autos, and dined with presidents, withheld their essential skills until the executive, legislative, and judicial branches of our government were forced to devise solutions to the quarrel. The team owners, a blend of lawyers, manufacturers, corporate executives, etc., felt that something had to be done about the huge salaries that the players were demanding. Since the talent beyond the major leagues was scarce, they had to start spring training in 1995. دوتا میخونیم بچه ها. 1995. With a wholesale invitation to replacement players. The regular athletes returned in late April, but there was a feeling that the strike could happen again. خب بریم سراغ لغت‌ها و ترجمه‌هاش و تلفظش. strike یعنی اعتصاب. strike. public عموم مردم. public. labor برده کار کاری. dispute کشمکش. grant اعطا کردن دادن. raise اضافه حقوق. earn به دست آوردن. commercial بچه CIAL شال تلفظ میشه. commercial آگهی تجاری یا تجاری. dine غذا خوردن. withhold دریغ داشتن. executive اجرایی مثلا مدیر اجرایی رو میتونید بگید executive manager. legislative یعنی قانونگذار مقننه. branch شعبه. quarrel درگیری. بچه‌ها قبل از اینکه وارد ترجمه بشید اول خوب این لغات رو یاد بگیرید، یعنی تا این لغت‌ها رو حفظ نشدید وارد ترجمه نشید فعلا. بریم ادامه لغت. manufacture یعنی ساختن. ببینید تی و یو چه تلفظ میشه. manufacture ساختن. manufacturer کسی که میسازه یا چیزی که میسازه، سازنده. manufacturer. corporate شرکت صنفی. corporate به شرکت میگه. salary درآمد ماهیانه رو میگیم چی؟ salary. demand تقاضا درخواست کردن. train آموزش دادن تربیت کردن. train. replacement یعنی جایگزین. replacement چی میشه؟ جایگزین. عادی میشه regular. غیر عادی چی میشه بچه‌ها؟ آفرین. irregular یعنی IR میاد که منفیش میکنه، میشه غیر عادی. irregular. این سه تلفظ میشه بچه. اسم athlete یعنی ورزشکار. ورزشکار. پس اینم از واژه ها. manufacturer, corporate, salary, demand, train, replacement, regular, athlete.
خب بیایم سراغ ترجمهش. An unusual strike. usual که میشه عادی، unusual منفیش کرده میشه غیر عادی. An unusual strike اعتصابی غیر عادی. The baseball strike of 1994-95 میگه اعتصاب بیسبال سالهای 1994 تا 1995 which که kept the public from seeing the annual World Series که مردم رو از دیدن رقابت‌های جهانی سالیانه kept نگه داشت was not a typical labor بچه ها was not a typical labor dispute نزاع وقتی بگیم labor dispute ترجمه میکنیم که یک نزاع کاری یا نزاع کارگری هم میتونیم بگیم ولی کاری بهتر اینجا was not a typical labor dispute یک نزاع کاری معمولی نبود was not a typical labor dispute نزاع کاری in which که در آن low paid workers کارگرانی که حقوق کم داشتن کم بهشون پرداخت میشد low paid اینجا صفته low paid workers یعنی کارگران دستمزد پایین try to persuade تلاش کردن متقاعد بکنن their employers کارفرماهاشون رو employer یعنی کارفرما employers کارفرماهاشون their employers کارفرماهاشون to grant که اختصاص بدن to grant a raise یه اضافه حقوق بهشون اختصاص بدن above their minimum wage above یعنی بالاتر above یعنی چی؟ بالاتر از چی؟ minimum wageشون یه به عبارتی دستمزد حداقلشون حداقل دستمزدشون above their minimum wage حداقل دستمزد minimum wage on the contrary برعکس میشه چی؟ on the contrary بعدش کاما رو حتما میذاریم on the contrary برعکس players who earn millions of dollars yearly میشه چی؟ سالانه players who earned بازیکنانی که earned به دست میارن millions of dollars yearly میلیون ها دلار سالیانه who were visible on TV commercials که were visible قابل رؤیت بودن در تبلیغ های تلویزیونی on TV commercials drove expensive autos رانندگی میکردن drive گذشتهش چیه drove expensive autos ماشین های autos یعنی ماشین ها اتومبیل های گران قیمت and dined و شام میزدن به عبارتی شام میخوردن dine بچه میشه شام خوردن مثل dinner dine and dined with presidents با رؤسای جمهور شام میخوردن withheld their essential skills دریغ میکردن their essential skills مهارت‌های به عبارتی اساسی خودشون رو دریغ میکردن until the executive تا اینکه قوه مجریه executive یعنی کسی که اجرا میکنه اینجا میشه قوه مجریه یعنی حرف از پرزیدنت شده و حالا جلوتر میریم حرف از مجلس میشه executive قوه مجریه legislative قوه مقننه and judicial branches ببینید بچه جاج رو که میدونید چی میشه جاج میشد قاضی حالا judicial branches شعبات چی؟ قضاوت یا به عبارتی دادگستری هم میتونید اینجا ترجمه بکنید of our government از دولتمون were forced یعنی مجبور بودند to خب مجبور بودند to were forced to devise طراحی بکنن solutions راه حلایی رو to the quarrel برای این به عبارتی نزاع برای این نزاع درگیری کشمکش to the quarrel the team owners صاحبان تیم a blend of lawyers گروهی از a blend of lawyers ترکیبی از وکلا حالا قشنگتر بخوایم ترجمه بکنیم میتونیم بگیم صاحبان تیم ها the team owners a blend of lawyers
که مرکب بودند از a blend of lawyers، مرکب بودند از یا ترکیبی از وکلا بودند of lawyers، manufacturers، سازنده ها یا کارخانه دارها، corporate executives، مدیران شرکت ها یا به عبارتی مدیران اصناف، corporate executives etc. کاما بعد etc. رو میذاره و غیره. felt that، احساس کردند که something had to be done، باید یه چیزی انجام بشه، یه کاری انجام بشه. felt that، احساس کردند که something had to، میبایست be done، انجام بشه. about the huge salaries، راجع به huge salaries، درآمدهای ماهیانه خیلی بزرگ، huge salaries. that the players were demanding، که بازیکنان تقاضا داشتن یا تقاضا میکردن. were demanding. since the talent beyond the major leagues was scarce، از اونجایی که استعدادهای ورزشی توی تیم‌های مهم کمیاب بود، scarce بود. since از آنجایی که the talent، استعداد، beyond the major leagues، در لیگ های بزرگ، was scarce، کمیاب بود. they had to، اونا مجبور بودن start spring training، مجبور شدن که in 1995، در سال 1995 آموزش فصل بهار رو چیکار بکنن؟ شروع بکنن. با چی؟ with a wholesale invitation، با یک دعوت عمده، دعوت بسیار بزرگ to replacement players یعنی بازیکنان رو به عبارتی جایگزین بکنن. The regular athletes returned in late April. بچه‌ها late April یعنی اواخر آوریل. late April قشنگ اینو یاد بگیریم. late April. But there was، وجود داشت، a feeling، احساسی وجود داشت که that the strike، که اعتصاب could happen again، میتونه مجدداً اتفاق بیفته. happen اینو ترجمه نکردیم نه. the regular athlete returned، برگشتند. کیا؟ regular athletes، ورزشکاران ثابت یا به عبارتی عادی برگشتن in late April، در اواخر آوریل. but there was a feeling، احساسی بود که that the strike could happen again، که strike میتونه مجدداً اتفاق بیفته. خب بچه‌ها لغتاش براتون خیلی جدید بود، اشکالی نداره، کم کم حالا یاد میگیرید. خب demand، train، replacement، regular athlete، manufacturer، corporate، salary. خب من ترجمه روان اگه همینجور میخوندم و انجام میدادم یه مقدار از آموزش به دور میشدیم. برای مجبور بودم که وربالی تحت لفظی ترجمه بکنم. شما وقتی ترجمه تحت لفظی من تمام میشه، شما روانش رو حتما باید انجام بدید که فرقی بین ترجمه وربالی و تحت لفظی باشه. وربالی تحت لفظی یا و که روان حتما باشه. خب اینم از این. an unusual strike، یک استرایک غیر عادی. خیلی چکشکاری نیاز داره این ترجمه. این الان که داستان دستت اومد، حالا دوباره از اول میخونی و خیلی قشنگ روان میاریش تو زبان فارسی. لطفاً تکالیفتون رو راجع به این ترجمه ارسال بکنید. Thank you very much my friends and bye bye.